اب آپ کی ملاقات ہم ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ انسان سے کروانے والے ہیں. ڈاکٹر عبید الرحمان پاشا ان کا نام ہے جی, جو کہ سماجی کارکن بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں. ان کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ان کا بتاؤں تو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے بانی اور صدر بھی ہیں, جو کہ محروم طبقے کے حوالے سے خاصا کام بھی کر رہا ہے, ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے کوششیں کر رہا ہے. اس کے تحت انہوں نے صحت کی دیکھ بھال ہو, تعلیم ہو, ماحولیاتی پائیداری کے حوالے سے مختلف منصوبوں کی جو کہ قیادت بھی کی ہے, لیڈرشپ بھی کی ہے, اور اس کے علاوہ مختلف جو میڈیکل کیمپس ہیں اس کے ذریعے دیہی علاقوں میں سینکڑوں افراد کو مفت طبی خدمات بھی فراہم کی ہیں. وہ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ میں سیکٹری لٹریسی اور ینگ لیڈر منسٹری میں وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, اور عبید الرحمان پاشا کو ان کی خدمات کے طرف میں ڈیانا ایوارڈ 2024 سے نوازا گیا ہے. ان کے کام کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کا پورٹ فولیو بہت زبردست بھی ہے, اور ان کی اچیومنٹس بھی بہت زبردست ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز آپ کو اس ایوارڈ کے لیے. ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے, فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے ٹیلنٹڈ اور اتنے زبردست لوگوں کو اس طرح کے ایوارڈز مل رہے ہیں. ہم چاہیں گے تھوڑا سا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اپنے کام کے حوالے سے بتائیے گا, اور کیسا لگ رہا ہے اس ایوارڈ کو جیتنے کے بعد. اس سے پہلے تو بہت شکریہ پبلک نیوز کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا, اور بالکل یہ اعزاز کی بات ہے, یہ فخر کی بات ہے کہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب اپریسیشن ملتی ہے پاکستانیوں سے. اور جیسے آپ نے مجھے انوائٹ کیا تو ہمارا حوصلہ اور بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے, اور بھی زیادہ ڈیڈیکیٹ ہو جاتے ہیں. جی بالکل بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمیں اپنے کام کے حوالے سے بتائیں, کب سے آپ اس طرح کے مختلف ہم کیمپس کی بات کر رہے ہیں, اور میڈیکل کی فیلڈ میں یا ہیلتھ کیئر میں آپ کی خدمات بڑی زبردست ہیں. جی بالکل, میڈیکل میں ایکچولی اس وجہ سے کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ میڈیکل سے تھا, اور جنوبی پنجاب میں خاص طور پر ہماری سہولیات جو ہیں صحت کی اس کا بہت زیادہ فقدان ہے, جس کی وجہ سے ہم نے پھر اس چیز کو دیکھا اور انالائز کیا کہ یہاں پہ کام کرنا چاہیے. یہاں پر لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی, سی, HIV ان کا بہت زیادہ نہیں پتا تھا, اس سے بچاؤ کس طرح کیا جائے, اور اس کے علاوہ بیسک ٹیسٹ جو ہے کس طرح سے کیے جائیں. تو صحت کی سہولیات نہ صرف بلکہ آگاہی بھی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی, جس کی وجہ سے پھر ہم نے یہ ایک پروگرام سٹارٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کندن بلڈ سوسائٹی بھی سٹارٹ کی, جس میں وہاں پر ہم جاتے تھے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے تھے جن کو بلڈ کی ضرورت ہوتی تھی, اور پھر ڈفرینٹ قسم کے چھوٹے چھوٹے سیشنز سیمینارز کرواتے تھے جن کو بتاتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو, پریشانی ہو, اس سے کس طرح پیمنٹا جائے. اور اس کے علاوہ CPR جس کو کارڈیوپلمونری ریسسیٹیشن بھی کہتے ہیں, وہ ایک انسان کو کس طرح سے دینی چاہیے, اور ST112 اس میں آپ کس طرح سے ایک بیسک طبی سہولیات دے سکتے ہیں, یہ سب اس میں شامل ہے. اور انہی میڈیکل فیلڈ میں آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے اسی وجہ سے آپ کو یہ ایوارڈ بھی ملا ہے. اچھا, میں جنوبی پنجاب کی بات آپ نے کی ہے, اور آپ نے کہا کہ ہیلتھ فیسلٹیز کو لے کے خاصے چیلنجز وہاں پہ تھے. اب ود ٹائم ڈاکٹر صاحب کتنی بہتری آئی ہے. ظاہر ہے ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں بہت سارے اپنی جگہ پہ ابھی تک چیلنجز موجود ہیں, یہ صرف جنوبی پنجاب کی نہیں, اگر ہم اوور آل ہیلتھ سسٹم کی بات کریں, بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جن سے ہم بات بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بہتر ہے لیکن ہمیں مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, جو بیسک سہولیات جو ہے صحت کی اس کا بہت زیادہ فقدان ہے, خاص طور پر ہمارے جنوبی پنجاب کے جو چھوٹے علاقے ہیں جس طرح کہ خانپور ہو گیا, لیاقت پور ہو گیا, صادق آباد ہو گیا, اور اس سے بھی اگر آپ تھوڑے سے اندر چلے جائیں چولستان کے علاقے میں, وہاں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پر لوگوں کو صاف پانی تک میسر نہیں. اگر وہ صاف پانی نہیں پی رہے تو پھر آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کو کتنی سی کس قسم کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. بالکل بہتری تو آئی ہے اور ہم مانتے بھی ہیں, لیکن ایک بیسک طور پر جب تک آپ ان کے بیسک سہولیات کو فراہم نہیں کریں گے, ان کے پاس نہیں جائیں گے, تب تک اس کا جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہوگا.
अच्छा उबैदुर रहमान साहब, जिस तरह से हमने अभी बात भी की कि जब तक हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, अब जब तक ये चीज़ें मज़ीद बेहतर नहीं होती, व्हाट यू थिंक कि हम किस सतह के ऊपर, चूँकि स्टेट अपने तौर पे हमारा हेल्थ सेक्टर ज़ाहिर चैलेंजेस से दो चार है, क्या किया जा सकता है? क्योंकि जिन देही इलाकों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो जनूबी पंजाब है या दीगर जगहों की, वहाँ पर इवन ओवरऑल हेल्थ के मसाइल बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन को लेकर या उनसे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो एड्रेस होने की ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो अपने तौर पे उन्होंने कहा है जी मोबाइल एम्बुलेंसेस या दीगर चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन, बच्चे, नौमौलूद बच्चे, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको केटर करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कैटर करने की जरूरत है, और उनको जैसे मैंने आपको बताया, जब तक वहां पर नहीं जाएंगे बेसिकली तौर पर, जब तक आप उनके बेसिक मसाइल नहीं सुनेंगे, उनको बेसिक डिस्पेंसरी और बेसिक जो है वो हेल्थ की सूरत-ए-हाल से आगाही नहीं करेंगे, तब तक ये सारा कुछ नहीं हो सकता। लिटरली हम जब जाते थे, हम पूछते थे कि भाई आपको इन सारी चीजों का नहीं पता, ये टेस्ट होते हैं क्या? आप किसी सरकारी स्कूल में गए या सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वो कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और बाहर के टेस्ट लिख के दिए जाते हैं। सारी चीजें बीच में चलता है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सुनने में आती हैं हमें इस तरह की, कि इसके बावजूद हमने बतौर समाजी कारकुन, बतौर इन्फ्लुएंसर, हमारा ये मकसद था, हमारा ये काम था, हमें सारी ऐसी चीजों से बालातर होकर हमने ये काम किया और इसी बना पर उन्होंने हमें हाईलाइट किया और इसी बना पर हमें ये अवार्ड भी मिला। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद यही है कि हम सियासी तौर पर किसी भी किस्म की कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं लेते, ना उसके साथ हमारा कोई रास्ता ना वास्ता है। हम सिर्फ एक बतौर ह्यूमैनिटेरियन हम काम करते हैं। बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पर औरतों के हवाले से। उनको अल्ट्रासाउंड की बेसिक चीजों का नहीं पता, किस किस ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड जरूरी है, कौन कौन से टेस्ट जरूरी है, और इसके अलावा कौन कौन से टेस्ट जो है वो आपको जाके करवाने चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर वहाँ पर डिपार्टमेंट बना हुआ, लेकिन इसके बावजूद में जो सपोर्ट मिली वो ये कि हमें लोकल लैंग्वेजेस आती थी और हम उनके बेसिक लैंग्वेज में जाकर हमने बात की उनसे, उनके साथ बैठे और पूरा पूरा दिन में मेडिकल कैंप लगाए। और उसमें सिर्फ हम नहीं शामिल थे, रेंज के गवर्नमेंट के लोग भी शामिल थे, पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने हमें साथ लिया, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और इस तरह से फिर हम इसको लेके चलते रहे और इंशाल्लाह हम इसको मजीद आगे एक्सपेंड करें। और इसमें जरूरी है, मैं ये कहना चाहूंगा, काम करना चाहिए पंजाब की गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस हवाले से, चोलिस्तान के खास तौर पर जनूबी पंजाब की हिस्से को देखना चाहिए। अच्छा, अभी आपने बात की कि आपके साथ और लोग भी हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन भी है या जिस तरह से आप लोग मिलके काम भी कर रहे हैं, कितने टीम मेंबर्स हैं जिनकी ये कोशिशें रहती हैं कि इन इलाकों में जाकर आप लोग कैंप्स वगैरह लगाएं, या जिन ब्लड बैंक की या ब्लड सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारी ये पूरी एक टीम है, स्पेशलाइज्ड टीम है, जिसके अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हैं। वो सारे के सारे यहाँ से मोबिलाइज होते हैं, उनकी डिफरेंट टीम्स हैं, वो डिफरेंट इलाके की डिफरेंट टीम्स होती हैं, वहाँ पर वो जाते हैं और वो मेडिकल कैंप करके आती हैं। उससे पहले पूरा हमारा एक प्री प्लान होता है कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक जाते हैं, और उससे पहले फिर हम जो रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उनके साथ भी तामुन करके जाते हैं। रेस्क्यू वाले, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, और डिपार्टमेंट रेस्क्यू मैं डेली अप्रिशिएट करूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब भी हमने उनको बुलाया हमारे साथ वो गए। और उसके अलावा न सिर्फ वो, बल्कि हर उस शख्स को इस पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करना चाहिए बतौर समाजी कारकुन, क्योंकि बतौर नौजवान सबका पाकिस्तान है, हमें सबको जो है ये इंक्लूड करना चाहिए और सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। इन द एंड आप कुछ भी कहना चाहें, आपके बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे होंगे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी अचीवमेंट, चूँकि आपको डयाना अवार्ड भी मिला है, जाहिर है आपके बहुत सारी एफर्ट्स इसमें पुट होंगी, आप की होंगी, आपकी टीम मेंबर्स होंगे, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू से। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बस पाकिस्तान के लिए काम करते रहिए। आप जिस इलाके में हैं, जिस नस्ल से हैं, जिस ज़ुबान से हैं, आप सियासी तौर पर बिल्कुल बालातर होकर सिर्फ इस इंसानियत के लिए, इस कौम के लिए खिदमत करें, और ये भूल जाइए कि आप किस जगह से हैं, किस वास्ते से हैं। हर तरह के वास्ते से बालातर होकर इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करें, क्योंकि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैदुर रहमान पाशा, जिनको डयाना अवार्ड 2024 मिला है, इनकी मेडिकल फील्ड के अंदर जो खिदमात हैं उसके हवाले से।